Dear students, last video we have seen the significance of pollination. After the pollination event, fertilizations will be occur. What is fertilization? The fusion of male gamete with the female gamete is called fertilization. Fertilization. The fusion of male gamete and female gamete is called fertilization. Angiosperm we occur in the double fertilization. Double fertilization என்ன சொல்லிருக்கோம் ஏற்கனவே என்ன சொல்லிருக்கோம் double fertilization as income and triple fusions will be occur, so that is called double fertilization. So fertilization அப்படின்றது என்னது already formation of male gamete பார்த்தோம், formation of female gamete பார்த்தோம், pollination பார்த்துட்டோம். அடுத்தது pollen grain வந்து ஸ்டிக்மால விழுந்து pollen tube fall ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் fertilization அப்படின்றது fusion of male and female gamete is called fertilization. ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடி ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் என்னென்ன ஈவெண்ட் வந்து இதில் நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ pollen on the stigma, அடுத்தது pollen grains will be ஸ்டிக்மாவில் fall off ஆகும், அடுத்தது pollen tube will be liberated, then the pollen tube இருந்து gametes will be liberate ஆகி gametல இருந்து double fertilizations will be occur. Okay, ஸோ இங்கே ஈவெண்ட்ஸ் இன் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்றது the stages involved in double fertilization are ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் pollen to form pollen tube in the stigma. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து இது கேட்பாங்க, வாட் ஆர் த ஈவெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் இன் தி டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன். ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் pollen to form pollen tube in the stigma. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்மாவில் ஃபால் ஆன pollen tube வந்து எங்கே இருக்கும் இதுதான் வந்து pollen grain, அது வந்து ஸ்டிக்மாவில் வந்து இதுதான் ஸ்டிக்மா, இது ஸ்டைல், இது ஓவரி இல்லையா. ஸோ இதில் ஃபால் ஆன ஸ்டிக்மா pollen grainலேருந்து ஃபஸ்ட்டு pollen tube ஜெர்மினேட் ஆகும். அடுத்தது growth of pollen tube in the style, அது வந்து என்ன ஆகும் ஸ்டைல் வழியாக வந்து இப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு வரும். ஓகேவா. அடுத்தது தென் டைரக்ஷன் ஆஃப் pollen tube towards the micropyle of the ovule, entry of the pollen tube into the one of the synergid of the embryo sac, discharge of male gamete, syncome and triple fusion. ஓகேவா. இது எல்லாமே வந்து ஈவெண்ட்ஸ் இன்வால்வ்டு இன் தி ஃபர்டிலைசேஷன். முதல்ல pollen grain வந்து ஸ்டிக்மாவில் ஃபால் ஆஃப் ஆகும், pollen grain ஸ்டிக்மாவில் விழுந்த உடனே pollen tube வளரும், pollen tube வந்து ஸ்டைல் வழியாக எங்கே என்ட்ரி ஆகும் எம்ப்ரியோ சாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஓவரியில் என்ட்ரி ஆகும். ஓவரியில் என்ட்ரி ஆனவுடனே அதை வந்து மேல் கேமெட்டை லிபரேட் பண்ணும். மேல் கேமெட் வந்து என்னாகும் அந்த ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸலோட ஃபியூஷன் ஆகி சின்கமி அப்படின்ற ப்ராசஸ் நடக்கும். இன்னொரு மேல் கேமெட் வந்து டபுள் நியூக்ளியஸோட ஃபியூஸ் ஆகி ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் அப்படின்றது நடக்கும். ஸோ இங்கே ரெண்டு இடத்துல ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறனால இதுக்கு டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு பேர். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து the events from pollen deposits on the stigma to the entry of pollen tube into the ovule is called pollen pistil interaction. இது ஒரு 2 mark question. அதாவது pollen grain வந்து டெபாசிட் ஆகி pollen tube வளரக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா pollen pistil interactions. It is a dynamic process which involves recognition of pollen and to promote or inhibit its germination and growth. Next வந்து pollen on stigma. pollen on stigma அப்படின்றது இங்கே இருக்கு இல்லையா, இது டயக்ராமே வச்சு படிச்சுக்கோ. ஸ்டிக்மாவில் வந்து pollen grain ஃபால் ஆயிடுச்சு இல்லையா. in nature variety of pollens fall on the receptive stigma but all of them do not germinate. என்ன ஆகும் ஒரு ஸ்டிக்மா அப்படின்ட்டு இருந்தால் many pollen grains will be fall off. எல்லா pollen grainஸும் வந்து it will not germinate, pollen tube ஃபார்மேட் பண்ணாது. அதில் 1 or 2 pollen tubes only it will be grow well developed growth நடக்கும். அதுக்கப்புறம் that will be enter into the style. ஓகேவா. the receptive surface of the stigma receives the pollen. if the pollen is compatibility with the stigma is germinate to form a tube. this is facilitated by the stigmatic fluid in wet stigma and pellicles in dry stigma. these two also decide the incompatibility and compatibility of the pollen through recognition rejection protein reaction. அதாவது ரெகக்னேஷன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா என்னென்னா ரிஜெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னா அந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து ஒரு வெட் ரீஜன் இருக்கும், அந்த வெட் ரீஜன் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் என்னாகும் pollen tube வந்து it will be stick on the stigma and it will be grow into a pollen grain will stick on the stigma and grow into a pollen tube. ஸோ அந்த வெட் ரீஜன் அண்ட் ட்ரை ரீஜனை பொறுத்து ரெகக்னேஷன் அண்டு ரிஜெக்ஷன் ப்ரோட்டீன் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நடக்கும். ஓகேவா. ஸோ அது ரெண்டுமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா it will be between the pollen and stigma surface. Sexual incompatibility may exist between different species
ஆர் பிட்வீன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி சேம் ஸ்பீசிஸ். இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து இன்டர்ஸ்பெசிஃபிக். இன்ட்ரா அப்படின்னா சேம் ஸ்பீசிஸில் ரெண்டு வெரைட்டிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக். ஓகேவா. தென் என்ன ஆகும், த போலன் வால் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் டியூரிங் தி ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் போலன். இட் என்டையர் கண்டென்ட் மூவ்ஸ் இன்டு தி போலன் டியூப். ஸோ போலன் டியூப் அப்படின்றது நம்ம என்ன, போலன் கிரெயின் அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருக்கோம், இதுதான் வந்து போலனோட இன்டைன், இது வந்து எக்ஸைன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த எக்ஸைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன ஆகும், இந்த மைக்ரோபைல் அப்படின்ற ஒரு துளையின் வழியாக வெளிவந்து இங்கே வந்து போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா. இந்த போலன் டியூப் ஆகும் பொழுது என்டையரும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be enter into the pollen tube and form the gametes. Okay. The growth is restricted to the tip of the tube and also cytoplasmic content move to the tip region. The remaining part of the pollen tube is occupied by a vacuole which is cut off from the tip by the callus plug. The extreme tip of pollen tube appears hemispherical. The extreme pollen tube ஓட extreme இது வந்து hemispherical. Hemispherical என்ன, அரைவட்டமாக இருக்கும். Then transparent when viewed through the microscope. This is called cap block. இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா cap block அப்படின்னு பேர். இதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் போலன் டியூபை வச்சு பார்க்கும்பொழுது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இதை வச்சு இங்கே போலன் டியூப் வில் பி ஃபார்ம்டு. கேப் பிளாக் அப்படின்றது 2 mark question. The extreme tip of pollen tube appears hemispherical and transparent when viewed through the microscope. This is called cap block. As soon as the cap block disappears, the growth of the pollen tube stops. இந்த cap block disappear ஆன உடனே என்ன ஆகும், pollen tube growth ஆகிறது வந்து it will be stop. ஸோ pollen tube in the style இது. ஸோ இப்போ pollen tube ஃபார்ம் ஆகிறது வரைக்கும் பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த pollen tube என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be grow into a style. இந்த pollen tube வந்து style வழியாக it will be grow and enters into the micropyle region or salazal region or integument region. integument or salazal region. இந்த கொஸ்டின் தான் இந்த வருஷம் பப்ளிக் கொஸ்டின்ஸாக கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். pollen tube in the style. After germination the pollen tube enters into the style from the stigma. The growth of the pollen tube in the style depends on the type of style. இந்த ஸ்டைலோட இந்த இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டைலோட டைப்ஸை பொறுத்து அது எப்படி அதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் அப்படின்றது டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைலை பொறுத்து it will be decided. ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், வாட் இஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன், ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன். அதில் வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. வாட் இஸ் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஒரு 2 mark கொஸ்டின். டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷனாக என்னது ஒரு 2 mark கொஸ்டின். ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன் 3 mark கொஸ்டின். போலன் பிஸ்டில் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு 2 mark கொஸ்டின். தென் போலன் அந்த ஸ்டிக்மாவில் வந்து போலன் டியூப், ஹவு த போலன் டியூப் ஃபார்ம்டு அப்படின்றது ஒரு 3 mark கொஸ்டின். தென் intraspecificனா என்ன, interspecificனா என்ன, cap blockனா என்றதெல்லாம் கொஸ்டின். தென் ஓகேவா, have you understood this? So remaining we'll see the next class.